वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिसारणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमद जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्तंकु आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजर आलोचन रे विषय रखिछि जे दुरारोग्य व्याधिरु किपरि रक्षा पाइबा। श्री श्री ठाकुर कौन कहिसेंती आसंतु जानिबा। वर्तमान समय रे प्रत्येक मनीष खाद्यपेयर अनियमितता आउ लग्जूरियस लाइफस्टाइल पाई अनेक रोगर शिकार हेउछंती। घरे घरे रोग व्याधिर बलय जेपरि प्रत्येक मनीष को आबद्ध करी रखिछि। ता भितरे जदि जणे मनीष दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित हो जाए तो तार अवस्था सरिला बोली जान। तेबे मेडिकल दौड़ी दौड़ी से सर्वसंत हो जाए। एहीपरि रोग व्याधिरु किपरि रक्षा पाइबा आसंतु गोटे वास्तव घटनारू जानिबा। शंभुनाथ प्राइमरी स्कूल रे जड़े शिक्षक थिले। अति कम टंका दरमा पाती। सेही अल्प केते टंका दरमारे तांकर छोट तेल लुण संसारटी कष्टे मष्टे चली जाए। परिवार रे 12 जन सदस्य। एते अल्प दरमारे एही महरग जुगरे चलिबाटा बहुत कष्ट। दुई ओली भलरे गंडे खाइबाकू भी पाती नहीं। एते दरिद्र अवस्था सत्ते से प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को मथारे बहन करी चली थाए। श्री श्री ठाकुरंकर स्वस्थयनी व्रतधारी भाई जणे से। आउ सबुठारु बड़ कथा हेउछि श्री श्री ठाकुरंकर आशीर्वाद प्राप्त अधूर्य कर्मचारी से। दैवर ताड़ना देख हठात ता जीवन रे सबु जेपरि ओलट पालट होई गला। ता जीवन रे आसिला बड़ विपर्जय। बेड़ी उपरे करोड़ा परी पिला दिनरु दबी जाइथिबा गोटिए पुराणा रोग संक्रमित होई बृहत आकार धारण कला। अनेक छोट होइथिला से। इलिश माछ खाइबा समय रे तार गलारे कंटा फुटी जाइथिला। गलारे इन्फेक्शन होई गलाटी फुली संक्रमित होइथिला। सेतेबेले डाक्तर देखाई मेडिसिन खाइबा द्वारा सेही रोगटी संपूर्ण भल होई जाइथिला। किंतु बहुत वर्ष परे एबे जेतेबेले ताकू 87-88 वर्ष बयस सेही रोगटी पुणी बाहरिछि। पुणी संक्रमण होइछि। पूर्व परी गला फुली जाइछि। अनेक व्यथा आउ वेदना। दिनकु दिन गलाटा बेसी बेसी संक्रमित हेउछि। एपरिकी कथा कहिबा भी ता पई कष्ट होई पड़िलानी। अनेक डाक्तर देखाई अनेक औषध खाइलानी हेले किछि भी लाभ हेउनी। होमियोपैथिक डाक्तर देखाई औषध भी खाइलानी हेले इन्फेक्शनटा कमिबार टिके हेले भी ना धरुनी। शेषरे जणे गुरु भाईंक परामर्श रे देवघर गले। श्री श्री ठाकुरंक पाखरे तार रोगर निदान पाई निवेदन कला। श्री श्री ठाकुर सेतेबेले जामतोला घरे रहुथांती। से शंभुदादार कथा अत्यंत मनोयोग सहकारे सुनिले। तापरे शंभुदादा को डॉक्टर प्यारीदांक पाखकु जीवा पाई परामर्श देले। तापरे शंभुदादा श्री श्री ठाकुरंकर आशीर्वाद नहीं डॉक्टर प्यारीदांक पाखकु गले। प्यारीदांक आगरे रोगर समस्त लक्षण वर्णना कले। प्यारीदा मध्य भल भावरे पुंखानुपुंख भावरे तांकर चिकित्सा कले। अनेक परीक्षा निरीक्षा कले। तापरे किछि मेडिसिन लिखिदेले आउ किछि परीक्षा करिया पाई मध्य परामर्श देले। तापरे दादाटी औषध किनिबा पाई जाई औषध दुकान रे बुझिबा बेलकु मेडिसिन गुडा अनेक पैसा पड़िबो। चमकी पड़िला से। एते टंका ता पाखरे कुआडू आसीबो। से तो कपर्दक शून्य। संसारटा तार कौनसी प्रकार चलुछि। एबे एते टंकार औषध किनी खाइबाटा तो ता पक्षरे केबे भी संभव नुहे। मात्र 2 दिनर मेडिसिन किनी से घर को फेरीगला। परीक्षा निरीक्षा किछि कला नाही। दिन पर दिन अतिबाहित हेबाकु लागिला। गलार संक्रमण एते बढ़ीगला जे आउ आवाज बाहरला नाही। निज कथा निजे भी शुणी पारला नाही। एपरी परिस्थिति रे शंभुदादा भाबुछि जदि मोर किछि होई जाए
ତେବେ ମୋର ପରିବାରଟା ସଂସାରଟା ଭାସିଯିବ। କାରଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଲୋକ ଏଇ ତ ଜଣେ। ମୋର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଛାରଖାର ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେହି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କୋଲକାତା ଗଲେ। କୋଲକାତା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ। ଦେଓଘରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରିଦା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ, କୋଲକାତା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କାହିଁ? କିପରି ଔଷଧ କିଣିବେ? କିପରି ସୁସ୍ଥ ହେବେ? କିପରି ଭଲ ହେବେ? କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଗଲା। ହତାଶା ଆଉ ନିରାଶାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଓଘର ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ପାଖକୁ, ସେଇ ଦୟାଲ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ। ସେ ଭବସାଗରର କାଣ୍ଡାରୀ, ସେ ତ ଅକୂଳର କୂଳ, ସେ ତ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାର ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଜାମତୋଳା ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ। ଶମ୍ଭୁଦାଦା ଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ରହିଲେ। କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣାଭରା ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଦରଦଭରା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଦରଦଭରା କଣ୍ଠର କଥା ଶୁଣି ଶମ୍ଭୁଦାଦା ତାଙ୍କର କୋହ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଯେଉଁ କଣ୍ଠରୁ ଆୱାଜ ଟିକେ ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଭଲ କରି କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଛୋଟ ଅବୋଧ ଶିଶୁଟିଏ ପରି। ଯେପରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନା ବ୍ୟଥା ସବୁକିଛି ସେଇ କାନ୍ଦଣା ଦେଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ପରମ ଦୟାଲ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। କହିଲେ, ଯା ପ୍ୟାରିଦାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ତାପରେ ଶମ୍ଭୁଦାଦା ପ୍ୟାରିଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ୟାରିଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାଗାନ୍ୱିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଶାନ କରୁଛ? ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ କହିଥିଲି କିଛି ତ କଲ ନାହିଁ। କିପରି ଭଲ ହେବ? କିପରି ସୁସ୍ଥ ହେବ? ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ବି କି ଲାଭ ହେବ? ତାହା ଶୁଣି ଶମ୍ଭୁଦାଦା କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ୟାରିଦା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ୟାରିଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁର ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶମ୍ଭୁକୁ ଟିକେ ଦେଖ ତ, ତାର କ'ଣ ହୋଇଛି? ପ୍ୟାରିଦା କହିଲେ, ତାର ଗଳାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ କହିଥିଲି ସେସବୁ ଇଏ କିଛି ବି କରିନି। ଭଲ ହେବ କିପରି? ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥାଟା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଡ଼ି ଧରି ଆଙ୍କି ଦିଅ ତ, କେଉଁଠାରେ ରୋଗଟା କିପରି ହୋଇଛି? ପ୍ୟାରିଦା ଖଣ୍ଡେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଗ୍ରାଫ୍ କରି ଆଙ୍କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଏହି ରୋଗଟି ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ୟାରିଦା କହିଲେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ ତେବେ ଗଳାରେ ଆୱାଜ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗଟା ଆହୁରି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇ କ୍ୟାନ୍ସରର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରିଦା ସେଇ ରୋଗର ଭୟାବହତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶମ୍ଭୁଦାଦା ଚୁପଚାପ ଆଖିରୁ ଅବିରତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବୁହାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ତାପରେ ପ୍ୟାରିଦା ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁର କିଛି କ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ନୀରବ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ଗରଗରା ନଳୀଟି ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ପରେ ଶମ୍ଭୁକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତୋତେ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁ ଖାଲି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲ, ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଶମ୍ଭୁଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ଶୁଣି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସେଇ ଭରସାର ବାଣୀ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା।
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବେଦନା ବ୍ୟଥାର ମଧ୍ୟରେ ବି ତାର ମନରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜାଗି ଉଠିଲା। ନୂତନ କରି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଯେପରି ମିଳିଗଲା ତାକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଦାଦାଟି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ କିଛି ଦୂରରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରିଦା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦାଦାଟିକୁ ଦେଖି ପ୍ୟାରିଦା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, ଜଡ଼ାଇ ଧରିଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦାଦା। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତେଣୁ ସେ ତୁମର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟମୁକ୍ତ। ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ତ ତାଙ୍କର ଦୟା, ଏ ତ ତାଙ୍କର କରୁଣା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଅଭୟବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସେଇ କଥା ଔଷଧ ପରି, ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରି ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ନିରୋଗୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଇ ରୋଗ ତାର କୁଆଡ଼େ ଯେପରି ଉଭେଇଗଲା। ସେଇ 87-88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ସେଇ ଯେ ରୋଗ ତାର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ବିନା ବୈଦ୍ୟ, ବିନା ଔଷଧରେ। ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦୟାର କଥା, ତାଙ୍କର ଅମୃତ ପରଶର କଥା। ସେଇଦିନଠାରୁ ତାର ଗଳାରେ କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି। ଏତେ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କଥା କହିପାରେ। ତାହା ତ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ପରମ ଦୟା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଅନୁଗତି କୃତି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ରୁହେ, ସାରା ଦୁନିଆରେ କାହାର ବି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାର କଥା, ପ୍ରେମର କଥା। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର କଥା। ଯେଉଁ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଚାଳିତ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଜଣକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଥିବାରୁ ଠାକୁର ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି, ଇଷ୍ଟେ ଚଳନ ଥାଏ ଯଦି ରୋକିବନି ତତେ ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଆଣିବ ଜୟ ଉନ୍ନତି। ଦାଦାଟିର ଜୀବନରେ ଏହି ବାଣୀଟିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦାଦାଟି କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗତିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋଗର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପରମ ପିତା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ଆଉ ବେଦନା ଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିଛି। ଏହିସବୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ସେହି ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳରେ। ଶମ୍ଭୁନାଥ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି ପରିଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।